Good evening, everyone. Thank you all for joining us for the launching event of Artus International School. The school is coming at Kokapeta area, Narsingi Junction, with almost modern facilities, and with my 3 decades of experience in people combined education initiatives, we are pioneer in launching Oak Ridge International School and introducing IB curriculum to Hyderabad and United Andhra Pradesh. With that kind of experience and with the latest technology, artificial intelligence and all these things, we are embracing new generation kids with new pedagogy and a new way of teaching techniques, and we are very confident that we are going to nurture the future generation kids with the requirements of future generation. At this moment, nobody knows what is the requirements for future generation, because nobody expected 20 years back or 10 years back about artificial intelligence and how it is coming rapidly and changing every domain of the industries. So after 20 years or 10 years, we don't know what kind of requirements are going to come in. To prepare for unknown world, we are looking for integrating technology and Indian value system and nurture future generation kids with 21st century requirement skills. Thank you very much. Fees around 2 lakhs tuition fees ఉంటుందండి. Without hostel, it is day school campus. This is 2-acre campus అండి. Facility is developing for 1400 kids. ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ అకాడమిక్? June 2025 we are starting this school. ఏ క్లాస్ నుంచి ఏ క్లాస్? From nursery to grade 6 initially we are starting. From there onwards, year on year, we will upgrade one class every year. కరికులం ఏది ఫాలో అవుతుంది? At primary level, it is Cambridge curriculum, and in secondary, we are giving CBSE and Cambridge curriculums as an option to the students. Sport facilities, we are developing soccer ground, table tennis and tennis courts, basketball, volleyball and other indoor games. And for nursery and play group children, we are developing splash pool and kids play areas. సార్ ఇప్పుడున్న స్కూల్స్కి మీకు తీసుకొస్తున్న కొత్త స్కూల్కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? So we are adopting latest technologies like artificial intelligence to integrate and to give the best in terms of pedagogy and curriculum. That is the basic difference we are going to give to the students and develop future generation kids. Faculty we are recruiting only. So by the end of December, we are going to complete all the recruitment. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you everyone. కొత్త స్కూల్ ప్రారంభిస్తున్నారు, మీ సందేశం ఏముంటుంది? ఇక్కడ చూడండి సార్ కెమెరా. అంటే లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ లాస్ట్ 25 years నుంచి మనం చూస్తున్నాం కదా హైదరాబాద్ గ్రోత్ అవుతున్న విధానము. సో లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ గ్లోబల్గా లాస్ట్ 25 yearsలో హైదరాబాద్ గ్రోత్కి దే సపోర్టెడ్ ఎ లాట్. సో ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఆల్సో నీడ్ గుడ్ స్కూల్స్. సో కొత్త 25 years బ్యాక్ కరికులమ్స్తో చూసుకుంటే ఇవాళ ఉన్న కరికులమ్స్ అన్నీ కూడా మంచి కరికులమ్స్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న కరికులమ్స్ వచ్చినాయి. సో 25 years బ్యాక్ ఒక్క స్కూల్ కూడా లేదు ఇంత ఎక్స్పోజర్ ఉన్న స్కూలు. ఇప్పుడు మంచి మంచి స్కూల్స్ వస్తున్నాయి. వాటితో పాటు ఆటస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్. దట్స్ వాట్ వీ ఆల్ బిలీవ్. అంటే ఎలా చెప్పగలరు సార్ ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ కదా బెస్ట్ స్కూల్ అని ఎలా చెప్పగలరు? గుడ్ క్వశ్చన్. సో యూ సీ ద ఫౌండర్స్ who are starting this school and this thing 30 years experience ఉండి ఇండస్ట్రీలో, ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని రకాల కరికులమ్స్తోనూ కూడా, ఒక కరికులంలోనే కాదు అన్ని రకాల కరికులమ్స్తోనూ అన్ని రకాల స్టూడెంట్స్ని అంటే ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని కానివ్వండి, అన్నింటిలోనూ ట్రైన్ చేసి అన్ని రకాల రిజల్ట్స్లోనూ మంచి రిజల్ట్స్, అన్ని ఎగ్జామ్స్లోనూ మంచి రిజల్ట్స్ సాధించినటువంటి పీపుల్ ఉన్నారు బిహైండ్. లైక్ ప్రసన్న 30 years నుంచి కూడా డన్ అ గ్రేట్ జాబ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కరికులమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా కాంపిటేటివ్గా అయిపోయింది సార్. ఒక్కొక్కరు ఒక కొత్త టెక్నాలజీ తోటి ముందుకు వస్తారు. స్కూల్స్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అని చాలా. సో ఈ కొత్త టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా అర్థమవుతుంది? ఏ టెక్నాలజీ తోటి
స్టూడెంట్స్ ఆర్ క్విక్ లెర్నర్స్ అండి. ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో అడాప్షన్ చాలా బాగుంటుంది, అడాప్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అడాప్షన్. ఇప్పుడు మన జనరేషన్లో వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ జనరేషన్లో మనం చూడండి, ఒక లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ నుంచి ఎన్ని చేంజెస్ వస్తాయో. మనం ఏఐకి అడాప్ట్ అవ్వాలంటే ఎంత అవస్థ పడుతున్నామో, అదే పిల్లలు ఏఐ లాంటివి కానివ్వండి, లేదా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని కానివ్వండి, మనకన్నా మచ్ బెటర్గా ఉంటున్నారు. సో దట్ అడాప్షన్ రేట్ ఈజ్ వెరీ హై. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఇన్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెజర్ పెడుతుంది కదా సార్. అంటే ఎడ్యుకేషన్తో పాటు స్పోర్ట్స్లో కూడా అక్కడ టైం ఇవ్వట్లేదు. అంటే మార్నింగ్ 5 నుంచి 10 వరకు, నైట్ 10 వరకు కూడా ప్రెజర్ పడుతుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి కాలేజ్. స్ట్రెస్ రిలీఫ్ కోసం ఎలాంటి అంటే టెక్నాలజీ ఏమైనా మారిందా? ఈజీగా చెప్పటం ఏమో, అంటే లైక్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, గేమ్స్ ఉంటాయి అనేది కొంచెం ఈజీగా చెప్పటము. బట్ కరికులంలోనే దాన్ని ఇన్బిల్డ్ చేస్తామనుకోండి, దాన్ని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. సో పిల్లలు నేర్చుకోవడం అనే దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలిగితే కనుక స్ట్రెస్ ఉండదు. హోంవర్క్ చేయడం అనే దాన్ని వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్గా చేసేట్టు మనం చేయగలిగితే అది వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఉండదు. సో ఆ ఇన్బిల్డ్ చేసే సిస్టమ్ని లాట్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఆర్ నౌ అడాప్టింగ్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ ఆటోస్ ఆల్సో ఇన్ దట్ వే. చాలా విద్యా విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు కావచ్చు, ప్రజెంట్ జనరేషన్ విద్యా విధానంలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండాలి? సో చిల్డ్రన్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మిస్టేక్స్ అండి, యాక్సెప్ట్ దోస్ మిస్టేక్స్. అంటే ఎందుకంటే ఇవాళ రోజున పిల్లలకి బాగా అవసరమైనది ఏంటంటే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి పిల్లలు. మనం ఒక తప్పు చేశారని చెప్పి వాళ్ళని మందలిస్తేనో ఇంకోటి చేస్తేనో అది వాళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి క్యూరియాసిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి, ఆ క్రియేటివిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. అవి డెవలప్ అవ్వాలంటే కనుక వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం. ఎనీథింగ్ వాళ్ళు కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నప్పుడు తప్పులు చేయడం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ సీక్వెన్స్. దాన్ని కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే వాళ్ళలో డెవలప్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది, వాళ్ళకి ఈ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కొన్ని స్కూళ్ళల్లో ఏబిసి గ్రేడ్గా, అంటే బాగా చదివే వాళ్ళని ఒకటి, బాగా చదివే వాళ్ళని ఒకటి, ఇంకా చదవాలి. స్కూల్లో అలా డివైడ్ చేసినాక పిల్లలు ఎలా చదువుతారని? జనరల్ సిచ్యువేషన్లో పీర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ గుడ్ అండి. ఒక క్లాస్ రూమ్లోనే అన్ని రకాల పిల్లలు ఉండాలి. ఒక క్లాస్ రూమ్లో బాగా చదివే పిల్లలు, ఒక క్లాస్ రూమ్లో బాగా చదవని పిల్లలు ఉంటే కొంత డీమోటివేషన్గా ఉంటుంది. సో జనరల్గా ఎంకరేజ్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మిక్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే టీచర్ చెప్పేదానికన్నా కూడా పీర్ లెర్నింగ్ నుంచి వాళ్ళు ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు. పక్కన వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం కానివ్వండి, నేర్చుకోవడం కానివ్వండి, రెండూ ఉంటాయి. మనం కూడా ఉంటుంది అదే. మన పక్కన వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక మంచిగా మాట్లాడుతుంటేనో, మంచి కొత్తగా నేర్చుకుంటుంటే మనం కూడా నేర్చుకుందామని ఉంటుంది. వాళ్ళు కొత్తగా కంప్యూటర్ మీద ట్రైన్ అవుతుంటే మనం కూడా ట్రైనింగ్ వెళ్దామని ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి కూడా, పిల్లలకు కూడా అలాగే ఉంటుంది. పీర్ లెర్నింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో వీ ఎంకరేజ్ దట్ కొలాబరేటివ్ పీర్ లెర్నింగ్ రాదర్ దాన్ గ్రేడింగ్ లైక్ దట్. బట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొన్ని రకాల స్పెషల్ సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ మేబీ ఛాలెంజ్డ్ చైల్డ్స్ కానివ్వండి, వాటిల్లో కొన్ని రకాల నీడ్స్ ఉంటాయి. బట్ జనరల్లీ వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అండ్ వీ ప్రిఫర్ పీర్ లెర్నింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ వే టు గో ఇన్ ద స్కూల్స్. సో ఇండియా స్కూల్స్ అంటేనే ఎక్కువగా కూడా థియరిటికల్, ప్రాక్టికల్ ఉండదు, థియరిటికల్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్గానే చెప్తుంటారు. మీరు ఏమైనా మార్పులు చేసే అవకాశం ఉంటుంది? లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ నుంచి దిస్ చేంజ్ హ్యాపెనింగ్ అండి. అంటే ఇంతకుముందు ప్రైవేటైజేషన్ తక్కువ కదా ఇండియాలో. ఇప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నెంబర్ తక్కువ. ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి పిల్లలు ఉన్నారు కానీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నెంబర్ తక్కువ. సో స్లోలీ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. సో ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఆ థియరిటికల్ అప్రోచ్ పోయి ఇప్పుడు మేము ఇంతకుముందు మేము చేసిన స్కూల్స్, ప్రసన్న ఉన్న స్కూల్స్లో, ఓక్రిడ్జ్ లాంటి స్కూల్స్లో చూసుకుంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ లైక్ MUN స్టార్ట్ చేసాము మేము, వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ థింగ్. అండ్ TEDxలు స్టార్ట్ చేసాము, స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేసాము. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ డిడ్, జస్ట్ నాట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్. చెప్పండి నాలెడ్జ్ అదేనా ఫీజు పిల్లలకి చదువుతో పాటు అది పెంచుతున్నారు, చాలా బేస్లో స్టడీస్ నేర్పిస్తున్నారు, ఫైన్. అదే ఫీ స్ట్రక్చర్ కూడా అదే రేంజ్లో పెరుగుతుంది. దాన్ని ఎలా కట్టడి చేస్తారు? సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అండి. గుడ్ క్వశ్చన్ యూ ఆస్క్డ్. ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉండాల్సిన ఫీజులో, ఒక MBA కాలేజీలో ఉండాల్సిన ఫీజులో వాళ్ళ స్కూల్స్లో ఉన్నాయి. అది నేను డినై చేయట్లేదు, ఒప్పుకుంటున్నాను. అది కూడా చెప్తాను నేను. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో చెప్పట్లేదు నేను. అంటే ఇవాళ మీరు ఇక్కడికి వచ్చారు మీటింగ్కి, ఇది కొంచెం మీ ఉన్న ఆఫీసుల నుంచి కొంచెం దూరమే కదా, కొంచెం సిటీకి దూరం వచ్చారు మీరు. కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా 2 కిలోమీటర్లు 3 కిలోమీటర్లు అవతల నియోపోలిస్ అని చెప్పి మొన్నే గవర్నమెంట్ ఆక్షన్ వేసింది. మీ అందరికీ తెలుసు కదా. ఎంతగా వేసింది? ఎకరం 100 crores. ఎకరం 100 crores ఉన్న చోట స్కూల్ పెడతామంటే అసలు అది ఎలా, అంటే ఏమవుతుందంటే అండి, గుడ్ స్కూల్ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతుంది. అంటే కావాలని ఎవరు చేయట్లేదు. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఇది
నేను ల్యాండ్ ఒకటి మేజర్ ఇది చెప్తున్నాను నేను రియల్ ఎస్టేట్ ఇది. సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ యాజ్ ఎ మీడియా ఈజ్ యూ కెన్ కోఆర్డినేట్ విత్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ క్రియేట్ ఎడ్యుకేషన్ జోన్స్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయి. సో ఎడ్యుకేషన్ జోన్స్ చేసి అందులో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్సే రావాలి అంటే ఆ ల్యాండ్కి డిమాండ్ దొరుకుతుంది. 100 కోట్ల ఉన్న చోట ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రావాలంటే అది 10 కోట్లకి వస్తుంది. అలాంటి చోట్ల ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ అవుతుంది, 10%కి వచ్చేస్తుంది క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్లీస్ట్ ల్యాండ్ కాస్ట్. వచ్చిన చోట ఆటోమేటిక్గా కొంత ఫీజు కొంతగా సిగ్నిఫికెంట్గా తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. రెండోది అదర్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా యాడ్ అవుతుందండి. సో కొంత మాత్రము పెరుగుతుంది, బట్ మేజర్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇది ల్యాండ్ కనుక గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి మిస్యూటిలైజ్ అవ్వకుండా, పర్పస్ మిస్యూటిలైజ్ అవ్వకుండా కనుక వాళ్ళు మేనేజ్ చేసి ఇస్తే చాలా చాలా స్కూల్స్ వస్తాయి, అన్ని స్కూల్స్ కూడా బాగుంటాయండి. దట్స్ ఎ గుడ్ వే. ఒకటి అన్ని ప్లేసెస్లో ఒకటే కానీ ఓన్లీ స్కూల్ ల్యాండ్ వాల్యూ వల్లనే ప్రైసెస్ పెరుగుతున్నాయి, ఫీజు పెరుగుతున్నాయి. ల్యాండ్ ప్రైస్ అనేది ఒక మేజర్ రీజన్. అండ్ రెండోది కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్తాను కదా 25 years ఇంకా హైదరాబాద్ తీసుకోండి. నేను ఈ మధ్య మన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారు ఒకసారి ఇప్పుడు అసెంబ్లీలో మాట్లాడుతుంటే అది నేను డేటా చూశాను. అంటే ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు అంత ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు. డేటా చెప్పడం కోసం గత 10 ఏళ్లలో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ 10 ఏళ్ల క్రితం ఎంత ఉండేది, ఇప్పుడు ఎంత ఖర్చు పెడతాం పర్ స్టూడెంట్ అని చెప్పారు. అది నేను లెక్కేస్తే 22% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వచ్చింది. మీరు కూడా చూడండి డేటా, అది అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడారు ఆయన, కడియం శ్రీహరి గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం లిటిల్ లాంగ్ బ్యాక్. అటు ఒక 10 yearsలో 22% ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ హైక్ ఉంది. సో అదంతా కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ కదా, గవర్నమెంట్లో అంతా ల్యాండ్ ఫ్రీ అంతా ఇదే. సో లాట్ ఆఫ్ అదర్ కాస్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అనే 22% పెరుగుతుంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఇంకా అదర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఆబ్వియస్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెరుగుతుంది. సో టీచర్స్ అనగానే కేరళ వాళ్ళని ఎక్కువ తీసుకొస్తారు కదా సార్, లోకల్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలకు కానీ అలాంటి ఆపర్చునిటీ మీ దగ్గర ఎలా? ప్రైవేట్ టీచర్స్ దాంట్లో నుంచి మీరు ఒక పాజిటివ్ ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి. వాళ్ళకి ఏంటంటే కేరళ వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే లేరండి, అది కరెక్ట్ కాదు. మీరు చెప్పేది మీరు చదువుకున్నప్పుడే ఉండదు, చదువుకొని చెప్తున్నాను, సారీ అలా ఏమనుకోవద్దు. ఇప్పుడు అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు, నార్త్ స్టేట్స్ వాళ్ళు అన్ని స్టేట్స్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు. బట్ అందులో మంచి చెప్తాను మీకు. రెండోది ఎందుకు వెళ్తాం ముందు చెప్తాను. ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే మనకు అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ వాటిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అవన్నీ అయిపోయి ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ సీట్ కూడా రాని వాళ్ళు, అంటే ఫ్రీగా సీట్లు ఉండి కాలేజీలో మిగిలిపోయిన తర్వాత కూడా రాని వాళ్ళే కదా టీచింగ్లోకి వచ్చేది. సో బెటర్ టాలెంట్ ఉంటుంది, ఇంతకన్నా మంచి స్మార్ట్గా ఉండే పీపుల్ కావాలని చెప్పి పక్క స్టేట్స్కి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటున్నాం. అందరూ అన్ని స్కూల్స్ వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకుంటున్నాం. అందులో గుడ్ ఏంటంటే మేము ఐబీ పెట్టినప్పుడు లాస్ట్ టైము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ ఐబీ స్కూల్ పెట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఫారినర్స్ని కావాల్సిందని చెప్పి ఇన్సిస్ట్ చేస్తారు ఐబీ వాళ్ళు. ఎందుకంటే హోలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి, అందరూ ఒకటే టీచర్స్ ఉండకూడదని చెప్పి. మేము ఫారినర్స్ తెస్తే ఇంకా పెరిగిపోతుంది ఫీజు. అందుకని చెప్పి ఇండియా ఈజ్ లైక్ ఏ 28 states, like మినీ యూరోప్, డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, డిఫరెంట్ ఇది ఉందని చెప్పి ఆ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ టీచర్స్ కావాలని అట్రాక్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. దట్స్ గుడ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ అండి. హోలిస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ నామ్స్ ప్రకారం